Hello everyone, good morning. My name is Prodeep Paudel and this is the lecture 2. We are talking on cell. So today we continue from last lecture. So today we are going to talk about eukaryotic cell. So eukaryotic cell भनेको, so we have a lot of idea from prokaryotic cell what they are. अब eukaryotic cell चाहिँ धेरै जसो फिचरमा prokaryotic cell भन्दा फरक छ. For example, eukaryotic cellsहरुमा membrane bound cell organelहरु हुन्छ र त्यसमा चाहिँ न्यूक्लियसहरु पनि दे आर ट्रू न्यूक्लियस भन्नाले यसमा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पनि न्यूक्लियर प्लाज्मा पनि न्यूक्लियोलस पनि र यो डीएनए जुन छ दे आर नट सर्कुलर दे आर लिनियर र यिनीहरु चाहिँ बेसिक स्टोन प्रोटिनले बेरिएका अथवा दे आर बाउन्ड टु बेसिक स्टोन प्रोटिन एन्ड देयर आर न्यूक्लियर पोर्स एज वेल. अनि यस्तो खालको न्यूक्लियस well defined organized nucleus जुन छ we call them true nucleus which is found in eukaryotic cells. So देखि बाहेक cell organelles, for example mitochondria, endoplasmic reticulum, Golgi apparatus and so on, they are also present in eukaryotic cells. So now let's look at the characteristics of eukaryotic cell. As I've said, they have true nucleus जुन भनेको तिनीहरुको nuclear membrane, nucleolus, nucleoplasma, and they have DNA covered with basic stone protein that and we call such nucleus true nucleus. अनि यसमा के छ भने प्रोक्यारियोटिक सेलमा डीएनए चाहिँ स्टोन प्रोटिन सित बाउन्ड हुन्थेन. बट इफ यु लुक एट eukaryotic cell DNA, यहाँनेर चाहिँ यसरी देयर आर हिस्टोन octamers shown here in orange जसमा चाहिँ डीएनए दे आर बाउन्ड. अब यसमा मेम्ब्रेन बाउन्ड सेल organelles जस्तै endoplasmic reticulum, in case of plants they have plastids. त्यस्तै गरेर mitochondria, chloroplast. So chloroplast is a subtype of plastid. So basically it should be the same. त्यस्तै गरेर lysosome, they are also present in eukaryotic cells. So if you compare, so both these plants and animals are eukaryotic cells. अब यी दुईटैमा चाहिँ यदि हामीले हेर्यौं भने, so in plants they have chloroplast but animal मा चाहिँ छैन. Animal मा centriole छ, lysosomes छ which are not present on the plant cells. अब त्यस्तै गरेर अब यतापट्टि प्लान्ट मा चाहिँ सेल वाल छ which is absent in animal cells. त्योदेखि बाहेक धेरै जसो सेल organelles, for example Golgi apparatus, mitochondria, and then endoplasmic reticulum, they are nucleus, they are present in both animal and plant cells. अब eukaryotic cells मा ribosomes हरु 80s type का हुन्. So 80s means they have larger 60s subunit that it's combined with 40s smaller subunit of ribosome. तर prokaryotic मा चाहिँ they have 70s ribosome. अब सेल वाल चाहिँ प्लान्ट मा चाहिँ हुन्छ तर एनिमल मा चाहिँ हुँदैन. तर सेल वाल यदि छ भने then it is made up of cellulose. In prokaryotic cell wall हुन्थ्यो तर त्यो peptidoglycan ले बनेको हुन्छ. But in eukaryotic cell wall it is made up of cellulose, mostly made up of cellulose. अब fungal cell wall it can be made up of chitin too, but in majority of case in eukaryote cell wall it's made up of cellulose. So this is the structure of cellulose. This is simply the polymer of glucose. So in prokaryotes we had हामीले चाहिँ के देखेका थियौं भने यो प्लाज्मिड पनि थियो र पिलाई पनि थियो in case of prokaryotes. But these pili and plasmid यिनीहरु चाहिँ eukaryotes मा छैनन्, they are absent. So in prokaryote तिनीहरुमा binary feature मात्रै हुन्थ्यो, mitosis meiosis हुन्थेन. But in eukaryote it can take place by mitosis, meiosis अथवा amitosis ले पनि हुन सक्छ. For example in paramecium amoeba there is simple fission that is amitotic cell division जसले चाहिँ तिनीहरुलाई डिवाइड गर्छ. But they are eukaryotes. त्यस्तै गरेर animal cells मा चाहिँ centriole present हुन्छ. But animal cells are eukaryotic cells. तर plant cells मा चाहिँ though they are eukaryotes they do not have centrioles in them. So centrioles चाहिँ यहाँनेर जुन देखाएको छ यो एउटा दुईटा तीनटा यो एउटा ट्रिप्लेट भयो. यस्ता ट्रिप्लेट 9 वटा छन्. So if you count 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So there are 9 such triplets. अब यसलाई चाहिँ अझ राम्रोसँग यहाँ देखाएको छ. So these are the triplets and there are such 9 triplets. अब यो दुईटा ट्रिप्लेटलाई माइक्रोट्युबुलको ट्रिप्लेटलाई यो जुन
कनेक्टिङ फिब्रिलले चाहिँ यसलाई चाहिँ जोडेको छ and the ones these are the radial fibril. So this is what is 9 plus 0 arrangement. अब एनिमलमा चाहिँ we have centriole र यसरी दुईटा centriole जुन यस्तो स्ट्रक्चर छ यसरी perpendicularly arrange भयो भने now we call it centrosome. अब यो नै centrosome हो, just a pair of centriole that forms centrosome in animals. Okay, so photosynthesis प्रोक्यारियोटमा पनि हुन सक्थ्यो तर प्रोक्यारियोटमा फोटोसिन्थेसिस हुन्थ्यो भने त्यहाँ क्लोरोफिल मेम्ब्रेनमा हुन्थ्यो तर क्लोरोप्लास्ट हुने थिएन तर इन केस अफ यूक्यारियोट व्हिच आर फोटोसिन्थेटिक तिनीहरुमा क्लोरोफिल पनि हुन्छ क्लोरोफिल मेम्ब्रेन भित्र पनि हुन्छ र ती मेम्ब्रेनहरु एउटा सेल अर्गानेल व्हिच वी कल क्लोरोप्लास्ट त्यो भित्र हुन्छ सो क्लोरोफिल चाहिँ क्लोरोप्लास्ट भित्रको थाइलाकोइड मेम्ब्रेनहरुमा लोकेट गर्छ र रेस्पिरेसन चाहिँ इन केस अफ यूक्यारियोट्स यो चाहिँ माइटोकन्ड्रिया र साइटोप्लाज्मा हुन्छ सो इन साइटोप्लाज्मा ग्लाइकोलाइसिस हुन्छ भने क्रेब्स साइकल्स इट टेक्स प्लेस इन द माइटोकन्ड्रिया सो इन केस अफ प्रोक्यारियोट तिनीहरुको चाहिँ मेसोजोम हुन्थ्यो यो माइटोकन्ड्रिया भन्ने स्ट्रक्चर हुँदैन सेल अर्गानेल हुँदैन सो माइटोकन्ड्रिया चाहिँ सो इन प्रोक्यारियोट वी हैव मेसोजोम व्हिच इज एनालोगस टु माइटोकन्ड्रिया तर यूक्यारियोटमा हामीसित माइटोकन्ड्रिया पनि छ and some part of respiration also occur in cytoplasm. Okay, so this is the structure of mitochondria. Of your mitochondria structure, we will review it or we will study about it in detail while we study more about this organelle. Now, cytoplasmic organelle isma huncha eukaryote ma huncha. So this is what is plant cell. Ra plant cell ma chai so we see yaha chai yo cytoplasm solution phase ma cha yo chai euta in a certain direction ma move bhayirako cha and it is due to the action of these actin filaments. But this type of cytoplasmic streaming is not seen in prokaryotes. And the examples include plant cells, animal cells, amoeba, paramecium, and so on. Okay, so now let's talk about the structure of eukaryotic cells. I mean, plant cells or animal cells structure चाहिँ focus गर्दैछौँ. And you can use this link and see हैन यो यसमा चाहिँ यो जुन eukaryotic cell को model लाई interactive format मा चाहिँ अलिकति elaborate गर्न सकेछ खोजेछ you can use it. So this is the structure of plant cell. So these are here labels 1 2 3 4 and so on and यसले चाहिँ के represent गर्छ it is written here. So for example this is cell wall and this is nucleus, this fifth one is nucleolus, this fourth one is nuclear core. We have this 6 is the endoplasmic reticulum and this one is the cytoplasm, this is the mitochondria and we have this is the plasma membrane or cell membrane, this large one central one is the vacuole, this one is so we have Golgi apparatus and this one is the chloroplast. So we have so many structures and this one is the ribosomes. So you say basically plant cell ko एउटा characteristic structure. So now let's study point by point. So पहिलो छ यसको cell wall जुन हामीले यहाँनिर देखायौं बाहिरपट्टिको जुन भाग छ. So this one. So this one is made up of cellulose. र यसमा plastid. So these are the chloroplast, one type of plastid and they are also present. Plant cell मा चाहिँ present छ. यिनीहरुको ठूलो central vacuole छ. So here र यसमा centriole चाहिँ छैन तर centriole नभए पनि so in fact animal cell division हुँदा centrosome दुईटा पोलमा गएर त्यहाँबाट तिनीहरुको भएको centriole ले microtubule बनाएर त्यही microtubule को spindle fiberले क्रोमोसोमहरुलाई तान्छ र प्लान्टमा पनि सेल डिभिजन हुँदा क्रोमोसोमलाई सेपरेट गर्नका लागि we have microtubules तर त्यो चाहिँ we don't know it हैन ठ्याक्कै कुन मेकानिजमबाट बन्छ भन्ने कम्प्लिटली थाहा चाहिँ छैन तर we certainly know that यो माइक्रोट्युबुल्स हरु क्रोमोसोमको काइनेटोकोर र स्पिन्डल पोल्समा तिनीहरु चाहिँ बन्छ र तिनीहरुले स्पिन्डल फाइबर चाहिँ बनाउँछ भन्ने चाहिँ we know it. But in plants centriole is absent. Okay, so next is nucleus चाहिँ के छ भने यहाँ ठूलो भ्याकुल भएपछि एउटा कुनै साइडतिर यो न्यूक्लियस चाहिँ धकेलिएको छ. It cannot occupy the central position is in animal cell. र यो साइटोप्लाज्मा को डिभिजन चाहिँ सेल प्लेट फर्मेसन बाट हुन्छ. सो आफ्टर यो न्यूक्लियस दुईतिर बनिसकेपछि
यो साइटोप्लाज्ममा डिभाइड गर्नको लागि यहाँनिर सेल प्लेट फर्मेसन हुन्छ भने इन केस अफ एनिमल सेल्स यहाँ चाहिँ यो क्लिभेज फरोको कारणले गर्दा साइटोकाइनेसिस हुन्छ। र प्लान्ट्सहरूले आफूलाई चाहिने अथवा सबै किसिमका एमिनो एसिड्स कोइन्जाइम्स भिटामिन्सहरू बनाउँछ किनभने दे आर मोस्टली अटोट्रोफिक र अटोट्रफ्सहरूले चाहिँ आफूलाई चाहिने सम्पूर्ण चिजहरू बनाउनु पर्छ। Okay, so now let's talk about animal cell. So this is the structure of animal cell. अब animal cell मा यो न्यूक्लियसले occupies somewhat central position. अब यो न्यूक्लियर मेम्ब्रेनबाट राइट यसबाटै सुरु हुने गरेर we have here endoplasmic reticulum and हामीसित यहाँनिर mitochondria छ. We have this one outer layer is the cell membrane. यसमा cell wall चाहिँ छैन. We have peroxisome, we have ribosome and then we have vacuole. तर यो vacuole चाहिँ प्लान्टमा भन्दा सानसाना पनि छन् र थोरै पनि छ so they may be many थोरै भन्दा पनि they can be many but they are minute अब completely absent हुनु पनि सक्छ। We have centrosome here and यो दुईटा जुन देखाएको छ perpendicular to each other L shape मा जुन देखाएको छ these are centrioles. So this whole structure is the centrosome र यो animal cell division को बेलामा यो दुईटा सेलको दुईटा पोलमा यो centrosome replicate भएर दुईतिर पुग्छ। And we have microtubules here अनि यहाँनिर अर्को lysosome पनि छ and these are the Golgi apparatus. Okay, so अब यो animal cells को characteristic भनेको as I said already cell wall चाहिँ छैन but we have this cell membrane or plasma membrane is present. Plastidहरू छैन। Plastid भनेको photosynthetic organism मा मात्रै हो but these animal cell यिनीहरू photosynthetic होइनन् therefore they do not have plastid. Vacuole के हुँदैन छ भने पनि सानो हुन्छ। So if you look at this structure, so this is quite small compared to what we saw हैन एनिमल को जुन vacuole देख्यौं त्यो भन्दा धेरै सानो छ। अनि यसमा साइटोप्लाज्मिक डिभिजन so एनिमल मा चाहिँ so we have through cleavage furrow प्लान्ट मा हुन्थ्यो भने यो चाहिँ सेल प्लेट फर्मेसन मेथडबाट हुन्थ्यो। So in animal we have furrow formation. Centrioles हरू हुन्छ I have already shown this to you. र न्यूक्लियस चाहिँ लगभग सेन्टरको नजिक हुन्छ तर प्लान्टमा लार्ज सेन्ट्रल भ्याकुलको कारणले एउटा साइडतिर धकेलिएको हुन्छ। अब एनिमल सेल्सले सबै एमिनो एसिड कोइन्जाइम भिटामिनहरू आफैले बनाउन सक्दैनन् and they rely यिनीहरू चाहिँ कि अरु एनिमलमा एनिमल फुड एनिमललाई चाहिँ फुडको रूपमा खाएर अथवा प्लान्टमा they are dependent on that. Okay, so अब हामी eukaryotic सेलको डिटेल स्ट्रक्चरमा छौं। So in animal cells हामीले भन्यौ यिनीहरुमा सेल वाल हुँदैन तर प्लान्टमा सेल वाल हुन्छ र सेल वाल नै द आउटरमोस्ट स्ट्रक्चर इन eukaryotic cells such as plants. अब यो हामी यहाँ चाहिँ प्लान्ट सेल वालको अथवा सेल वालको सिम्पली कम्पोजिसन स्ट्रक्चर र फंक्सन को बारेमा पढ्दै छौं। So this is the structure of cell wall. अब यसलाई यो पुरै देखायो भने यो यस्तो हुन्छ। So बीचमा यहाँनेर चाहिँ we have cell membrane and then we have different cell organelles, nucleus, vacuole यही हो and यो डायग्राम मा चाहिँ हामी यहाँ सेल वाल फोकस गरेका छौं। So सबैभन्दा बाहिरपट्टि चाहिँ जुन छ this is middle lamella and then to middle lamella भन्दा भित्रपट्टि we have primary wall. Primary wall भन्दा पनि भित्रपट्टि we have secondary wall. अब secondary wall लाई S1, S2, S3 ले डिनोट गरेछ। Sometimes secondary wall भन्दा पनि भित्र tertiary wall भनेर भन्छौं but हामी चाहिँ यहाँनेर secondary wall सम्मको मात्रै पढ्छौं। Secondary wall 1, 2, 3 अब यो 2 लाई हामी tertiary wall भनेर भनेको पनि पाउन सक्छौं but it's same. Okay, so this is the transverse section of a plant cell. So अब यसमा यदि यो सेल वाल को यो सर्टेन एउटा कुनै लेयर मात्रै कुनै एउटा साइड को लेयर मात्रै काट्यो भने so if you look at it here यो एउटा सेल हो यतापट्टि अर्को सेल हो and this middle lamella यो चाहिँ दुईटै सेल को कमन हो। So यो सेल को पनि outermost part यो middle lamella हो भने यो सेल को पनि outermost part middle lamella हो र inner to the middle lamella so this is primary wall of one cell यो सेल को primary wall हो भने यताको सेल को यो चाहिँ primary wall हो and we have secondary wall S1, S2 and S2 moving to the interior of the cells. So अब हामीले यहाँ देख्यौं सेल वाल भनेको सबैभन्दा बाहिरको so it's thick बाक्लो पनि छ र rigid पनि छ because of the presence of cellulose and lignin र यो प्रोटेक्टिभ छ दरो छ rigid छ भन्नुको मतलब बाहिरबाट पनि यसले अरु फरेन पार्टिकल अथवा सब्स्टेन्सेसहरुलाई छिर्न दिदैन। ठुलोलाई भने सानोलाई चाहिँ फ्रीली पर्मिएबल हो तर ठुलठुलोलाई चाहिँ छिर्न दिदैन
र अर्को भनेको इट इज अल्सो प्रोटेक्टिभ किनभने सेल मेम्ब्रेन एकदमै धेरै तन्किएर फुट्ने अथवा सेल लाइसिस हुने स्टेट चाहिँ प्लान्ट सेलमा आउँदैन सिम्पली बिकज अफ द सेल वाल। र यो चाहिँ कहाँ पाइन्छ त भन्दा प्लान्ट सेलमा, ब्याक्टेरियामा, साइनोब्याक्टेरियामा, फन्जाइमा र सम प्रोटिस्ट। अब यो प्रोटिस्ट भन्नाले बेसिकली प्रोक्यारियोट होइन, एनिमल पनि होइन, प्लान्ट पनि होइन र फन्जाई पनि होइन भने दे आर प्रोटिस्ट। फर एक्जाम्पल algae, they all have cell wall in them. अब सबै प्रोटिस्टमा चाहिँ हुँदैन। फर एक्जाम्पल अमिबा, पारामेसियम यिनीहरुमा चाहिँ युक्लिना यिनीहरुमा चाहिँ फेरि सेल वाल हुँदैन। सो इट इज नन लिभिङ, यो लिभिङ चाहिँ हैन, नन लिभिङै कम्पोनेन्ट हो र यो फ्रीली पर्मिएबल छ। सानसानो टाइनी अथवा सेल मेम्ब्रेनमा नछिर्ने चीजहरु पनि यसबाट चाहिँ छिर्न सक्छ। र प्लान्ट सेल वालको यदि हामीले यसलाई यसको लेयर र स्ट्रक्चर हेर्यौं भने सो दिस टु फिगर्स आर बेसिकली द सेम, जस्ट मैले यहाँनेर सो दिस इज मिडल ल्यामेला, यो नीलो जुन देखाएको छ। एन्ड इफ यो पिङ्क जुन चाहिँ यो पेक्टिन हो। सो यी लेयरमा भन्दा यो प्राइमरी वालमा भन्दा इफ यु लुक एट इट हियर, यहाँ चाहिँ पेक्टिन मिडल ल्यामेलामा एकदमै धेरै छ त प्राइमरी वालमा पनि छ। र यो मिडल ल्यामेलामा पेक्टिन बढी हुनुको कारण के हो भने पेक्टिनले दुईटा सेललाई जुन हामीले यहाँनेर अघि हेर्यौं। सो इफ यु अब यहाँनेर हामीले जुन हेर्यौं यो मिडल ल्यामेला हो, यताको सेल र यताको सेल दुईटैलाई ग्लु जसरी टाँस्ने काम यसले गरेको छ। सो त्यो ग्लुको रियल काम गर्ने चाहिँ पेक्टिन हो। पेक्टिन हेल्प्स जोइन हैन, दुईटा सेललाई चाहिँ अड्याउने अथवा अट्याच गर्ने काम चाहिँ यही मिडल ल्यामेलामा भएको पेक्टिनले गर्छ। एन्ड देन इफ यु लुक एट अब यसको प्राइमरी सेल वालको यो लेयर हेर्यो भने यो जुन हरियो यसमा र यसमा चाहिँ यहाँनेर यो नीलोले देखाएको छ। सो दिस इज सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल। अनि यसमा चाहिँ यहाँनेर यो वी अल्सो ह्याड यो चाहिँ जुन खैरोले देखाएको छ। सो दिज आर क्रस लिङ्किङ ग्लाइकन भनेको हेमिसेलुलोज नै हो र यहाँनेर चाहिँ हेमिसेलुलोजलाई यसले चाहिँ यहाँनेर फेरि हरियोले देखाएको छ। सो दे आर बोथ। अब यसको तलपट्टि सो प्राइमरी सेल वालमा वी ह्याभ पेक्टिन, सेलुलोज एन्ड हेमिसेलुलोज, दिस इज कम्पोनेन्ट। अब त्यहाँभन्दा तलपट्टि चाहिँ यहाँनेर प्राइमरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखाएको छ। अब सर्टेन पातहरुमा फलहरुमा यति मिडल ल्यामेला र प्राइमरी वाल मात्रै हुन सक्छ। तर काठ पसेको अथवा सारो भाग भएको सो तिनीहरुमा चाहिँ एडिशनल सेकेन्डरी सेल वाल पनि हुन्छ। सो we will look at the structure of secondary wall that contains additionally lignin in addition to these structures, cellulose, hemicellulose, and sometimes pectin too. Okay, so अब मैले यहाँनेर मिडल ल्यामेलाको धेरै कुरा गरे। मिडल ल्यामेला भनेको दिस इज सिमेन्टिङ लेयर। जसरी साँधमा बसेका बनेका घरहरूको बीचमा दुईटै साइडकाले मसला भरेर दुईटै घरलाई जोडेका हुन्छन् भने यहाँ पनि यो मिडल ल्यामेलामा पेक्टिन हुन्छ अनि इट हेल्प्स, यसले चाहिँ सिमेन्टिङ लेयर अथवा जोड्ने लेयरको रूपमा काम गर्छ। कसलाई त भन्दा दुईटा आडाका प्लान्ट सेल्सहरुलाई। एन्ड दिस सेल्स फर्म ड्युरिङ सेल डिभिजन। र यो मिडल ल्यामेलाको मेन कम्पोजिसन भनेकै क्याल्सियम र म्याग्नेसियमका पेक्टेड हो। एन्ड दिस पेक्टिन इज नेगेटिभली चार्ज, त्यही भएर यसले चाहिँ पोजिटिभली चार्ज क्याल्सियम अथवा म्याग्नेसियम सित चाहिँ यसले बाइन्ड गर्न सक्छ। एन्ड इट इज अल्सो हाइड्रोफिलिक र वाटरलाई चाहिँ यसले होल्ड गर्न सक्छ। र यो जुन फलहरु पाकेका फलहरु सफ्ट हुने कारण चाहिँ यही पेक्टिक सब्स्टेन्स अथवा मिडल ल्यामेलाको पार्सल्ली त्यो घुल्ने अथवा डिजल्भ भएर नै हो। र यो पेक्टिनले के गर्छ त भन्दा यो नेगेटिभली चार्ज भएको भएर पानी पनि एब्जर्ब गर्छ। एन्ड द्याट्स वाइ यो चाहिँ इन फ्रुट्स वी हेभ अ लट अफ पेक्टिन देयर। Okay, so this is another diagram shows the structure of so this is the middle lamella. The middle lamella this represent they are the different types of pectins which we find in a pectin is the body concentrated and the middle lamella also, though it is present in this and this primary cell wall as well. Okay, so let's talk about primary wall. Primary wall middle lamella भित्रपट्टि छ. So if you look on this diagram, so your middle lamella सबैभन्दा बाहिरको layer भयो, यो भन्दा भित्रपट्टि we have this primary wall. So this primary wall यो चाहिँ middle lamella भन्दा भित्रपट्टि छ र यो बन्ने component भनेको एउटा cellulose, hemicellulose and pectin.
र यो चाहिँ इट इज इलास्टिक पनि छ र कम्पेरेटिभली पातलो पनि छ र पर्मिएबल पनि छ। अब कुनै कुनै धेरै जसो बिरुवाको पातहरुमा फ्रुट्सहरुमा कर्टेक्स एन्ड पिथ यिनीहरुमा प्राइमरी सेल वाल र मिडल ल्यामेला मात्रै हुन्छ अथवा काट नपसिसकेको जुन जति पनि प्लान्ट स्ट्रक्चर्सहरु छ तिनीहरुमा मिडल ल्यामेला र प्राइमरी वाल मात्रै हुन्छ। सो लेट्स लुक एट द स्ट्रक्चर। अब यो जुन प्राइमरी वालको अब ठ्याक्कै हामीलाई त यी थाहा त छ सेलुलोज पेक्टिन र हेमिसेलुलोज छ भन्ने त थाहा छ, तर यिनीहरु कसरी एक आपसमा बोन्डेड छन् भन्ने हामीलाई डेफिनेटली थाहा चाहिँ छैन। र यो एउटा चाहिँ टिदर मोडेल हो जुन मैले यो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट रिसर्च ग्रुप जर्जिया युनिभर्सिटी को पेजबाट चाहिँ लिएको। सो यिनीहरुको अनुसार यो जुन सेलुलोज माइक्रोफिब्रिलहरु छ यिनीहरुलाई यो हेमिसेलुलोजहरुले यिनीहरुसित हाइड्रोजन बोन्ड गरेर बोन्डिङको थ्रु अट्याच गर्छ भने यहाँनेर यो बीच-बीचमा चाहिँ यो पेक्टिन अथवा पेक्टिक म्याट्रिक्स चाहिँ रातोले देखाएको छ। सो दिस इज वन टिदर मोडल। ओके, सो आई हैव अलरेडी शोड यू द प्राइमरी वाल लेयर जुन यहाँनेर छ। सो यहाँनेर के देखाएको छ भने सो वी हैव दिस इज सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल एन्ड दिस इज हेमिसेलुलोज अथवा ग्लाइकेन्स, दे मीन द सेम, एन्ड दिस इज पेक्टिन। यो तीनटै चीज चाहिँ यो प्राइमरी वालमा छ। Okay, so now we move to secondary cell wall or secondary wall simply. अब यो secondary wall भनेको primary wall भन्दा पनि भित्रपट्टि र जति बेला primary wall को ग्रोथ कम्प्लिट भयो त्यो भन्दा पनि भित्रपट्टि बल्ल secondary wall बन्छ। यो बाक्लो हुन्छ, दह्रो हुन्छ, तन्किदैन। So it's not elastic like that of primary wall। र यो बाक्लो पनि हुन्छ र यो चाहिँ हामीले भन्यौ सेलुलोज र हेमिसेलुलोज यो प्राइमरी वालमा छ, यो चाहिँ फेरि सेकेन्डरी वालमा पनि छ र यो देखि बाहेक यसमा लिग्निन पनि छ। तर लिग्निनको कन्टेन्ट जति बढी हुँदै जान्छ, जति बढी लिग्निन थपिँदै जान्छ, पेक्टिनको मात्रा चाहिँ घट्दै जान्छ। सो इट इज बिकज अब हामीले घरमा युज गर्ने अथवा अन्त युज गर्ने काठमा जति धेरै लिग्निन छ अथवा जति कम पेक्टिन छ देन इट वुड बी बेटर, किनभने पेक्टिनले पानी सोच्छ, काठहरु बिग्रिन्छ, कुहिन्छ, तर लिग्निन बढी आयो भने इट इज हाइड्रोफोबिक अनि यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई के हुन्छ त भन्दा त्यो काठ चाहिँ लामो समयसम्म टिक्छ। सो इफ वी लुक एट द स्ट्रक्चर, अब यसमा पेक्टिन चाहिँ देखाएको छैन। यो सेलुलोज माइक्रोफिब्रिललाई यहाँनेर यो हेमिसेलुलोजले कम्प्लिटली बेरेको छ र यो लिग्निनहरु सेलुलोजसित अनटच्ड भएर अथवा जोगिएर अथवा योसित केही पनि एसोसिएसन नबनाइकिन बीच-बीचमा यसरी लिग्निनहरु बसेको छ। सो दिस इज द सेकेन्डरी सेल वाल स्ट्रक्चर अफ कर्न, मकैमा देखिने स्ट्रक्चर हो। र यो जुन सेकेन्डरी वाल छ यो चाहिँ जाइलम, ट्र्याकिड्स, भेसल्स, त्यस्तै गरेर स्क्लेरन काइमाटस सेल्सहरुमा पनि यो पाइन्छ सेकेन्डरी वाल। र यही सेकेन्डरी वालमा क्युटिन, स्युबेरिन, वाक्सहरु, म्युसिनहरु यिनीहरु पनि डिपोजिट चाहिँ हुन सक्छन्। सो लेट्स लुक एट व्हाट क्युटिन एन्ड स्युबेरिन आर। वी अलरेडी टक्ड अबाउट वाक्सेस लिपिड च्याप्टर। अब यो क्युटिन र स्युबेरिनको चित्र चाहिँ म लास्टमा फंक्सनमा आइसकेपछि देखाउँछु। एन्ड देयर इज अल्सो अनदर स्ट्रक्चर कल्ड प्लाज्मोडेस्माटा। यो लेयर चाहिँ हैन, एउटा स्ट्रक्चर हो जुन चाहिँ प्राइमरी वाल, मिडल ल्यामेला यो सबैसित कन्टिन्युअस भएर एउटा सेलको साइटोप्लाज्मलाई अर्को सेलको साइटोप्लाज्मसित कनेक्ट गर्ने सानो एउटा टनल अथवा एउटा सिलिन्डर आकारको अथवा पोर भनौं। इट्स जस्ट अ पोर that helps cells सेलका साइटोप्लाज्महरु एउटाबाट अर्कोसित ब्रिज हुन सकोस्। र त्यस्ता खालका साइटोप्लाज्मिक ब्रिजलाई हामी प्लाज्मोडेस्माटा भनेर भन्छौं। सो इन दिस फिगर दिस इज one plant cell, this is another plant cell। यो ठुलो भ्याकुल भयो। सो दिस इज साइटोप्लाज्म shown in yellow here। अब यो र यसको यो सेलको यहाँ बीचमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यो सेल वालमा पुरै एउटा पोर छ अथवा भनौं टनल लाइक स्ट्रक्चर छ अनि यसको थ्रुबाट चाहिँ the cytoplasma can be exchanged between the cells। अनि यसैलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त भन्दाखेरि प्लाज्मोडेस्माटा भन्छौं। र यो सिम्प्लास्टिक पाथवेमा यो साइटोप्लाज्मको थ्रुबाट अर्को सेलमा यदि मलिक्युल्सहरुको चाहिँ ट्रान्सफर हुनु पर्यो भने देन इट युजेस दिस प्लाज्मोडेस्माटा। अब अर्को एपोप्लास्टिक पाथवे पनि छ तर यसमा चाहिँ सेल वाल मात्रै युज हुन्छ, यस्ता प्लाज्मोडेस्माटा युज हुँदैन। सो we need this concept in class together। Okay, so now let's move to the functions of cell wall। सेल वालले बिरुवालाई मेकानिकल सपोर्ट दिन्छ।
अनि अर्को भनेको यसले चाहिँ सेलको रिजिडिटी र सेललाई एउटा सेप अथवा आकार दिने पनि काम गर्छ, किनभने यो रिजिड हुन्छ, यसको डेफिनाइट त्यही भएर प्लान्ट सेलको एउटा डेफिनाइट स्ट्रक्चर चाहिँ हुने कारण चाहिँ सेल वाल नै हो। र यसले भित्रपट्टिका सेलका कन्टेन्टहरूलाई बाहिरपट्टिबाट आउन सक्ने मेकानिकल इन्जुरीहरूबाट जोगाउँछ भने जर्म्स अथवा ब्याक्टेरिया प्याथोजेन्सहरूलाई पनि छिर्न चाहिँ दिँदैन। र अर्को भनेको यो रुट यार्डमा हुने सेल वाल जुन छ यसले चाहिँ वाटर र मिनरललाई चाहिँ सोच्न हेल्प गर्छ। सो इफ यु लुक एट इट हियर, अब यो चाहिँ रुटको हेयर हो, अब यसमा चाहिँ यो जुन सेल वालमा, सो आई सोड यु अलरेडी हियर, यो जुन सिम्प्लास्टिक इन एपोप्लास्टिक पाथवे यहाँनिर चाहिँ यो सेल वालबाट हुन्छ भने सिम्प्लास्टिक चाहिँ इट अल्सो टेक्स प्लेस थ्रु साइटोप्लाज्म, तर एब्जर्प्सनको बेला त सेल वाल चाहिँ क्रस हुनै पर्यो। सो इन थ्रु भाया सिम्प्लास्टिक रुट, okay, so via symplastic roots they have to enter in a symplastic root को थ्रुबाट चाहिँ यिनीहरू पहिला सुरु सेल वालबाट भित्र सेलमा चाहिँ पुग्नु पर्यो वाटरहरू र यसरी चाहिँ माथि पास हुन सक्छ। अर्को रुट भनेको एपोप्लास्टिक रुट हो जसमा चाहिँ सेल वालको मात्रै थ्रुबाट जान सक्छ, तर सिम्प्लास्टिक भने पनि साइटोप्लाज्ममा पुग्नुको लागि त सेल वाल जसै सुरुमा क्रस हुनै पर्यो। एन्ड सो यसरी चाहिँ सोइलमा भएको वाटर अथवा मिनरल्सहरू दे गेट एब्जर्ब्ड by the root hairs अनि यिनीहरूलाई चाहिँ यहाँनिर यसरी पास हुँदै हुँदै यो जाइलम भेसलबाट नाउ इट मुभ्स अपवार्ड, यो चाहिँ माथि जान सक्छ। अनि यो पर्मेबल इन नेचर भएको भएर यसले चाहिँ सब्स्टान्सेसहरूको एक्सचेन्ज गर्न चाहिँ सजिलै दिन्छ। एन्ड आई टोल्ड यु द्याट आई विल टक अबाउट क्युटिन एन्ड स्युबेरिन। र यो क्युटिन र स्युबेरिन स्टिम र लिप्सहरूमा हुन्छ र यसले ट्रान्सपिरेसन भनेको बिरुवाबाट पानी बाहिर निस्कने, जस्तो हामीमा पसिना आउने हुन्छ पर्सपिरेसन वी कल द्याट, त्यस्तै बिरुवामा पनि उनीहरू बिरुवालाई कुल गर्नको लागि चिस्याउनको लागि सँगसँगै स्टोमाटाहरू पनि खुल्दाखेरि आफसे आफ पनि ट्रान्सपिरेसन हुन्छ। र यो ट्रान्सपिरेसन भनेको एउटा प्लान्टलाई कुलिङ गर्ने मेकानिजम नै हो। र अर्को भनेको स्टोमाटा खोलेर फोटोसिन्थेसिस गर्ने बेलामा अटोमेटिकली हुने एउटा प्रोसेस पनि हो। सो यो ट्रान्सपिरेसन कम गर्नु पर्यो भने देन त्यस्ता खालका बिरुवाहरूमा चाहिँ तिनीहरूको स्टिम र लिप्समा क्युटिन र स्युबेरिनको डिपोजिट हुन्छ। सो इफ यु लुक एट इट हियर, सो वी हेभ यो सेल वाल हो भने स्युबेरिन चाहिँ यहाँ भित्र छ, यु क्यान अल्सो सी कलर्ड वान हियर। सो दिस वान इज द स्युबेरिन। त्यस्तै गरेर क्युटिन चाहिँ यो सेल वालको बाहिरपट्टि वी हेभ दिस क्युटिन लेयर, यो चाहिँ क्युटिन लेयर हो। एन्ड दिस क्युटिन एन्ड स्युबेरिन यिनीहरूले चाहिँ ट्रान्सपिरेसनको रेट घटाउन हेल्प गर्छ। एन्ड दिज आर योर असाइनमेन्ट। Please pause the video and try to answer these questions. And these are some sample questions for your bachelor level entrance examination. And this is your project work. So in project work, one is about preparation of models, plant cell, animal cell, cell wall को अब locally available material बनाने, you can use wires, you can use cardboards, papers, sign pens, soil, or other locally available materials, or some simple materials you can use from the stationaries. And your primary cell wall को लागि please use teeter model. अरू पनि model छ, none of them is true or certainly true till now, but you can use teeter model that I have already described. And then अर्को भनेको चाहिँ यो सेल वालमा चाहिँ सेलुलोज हुन्छ। सेलुलोज भनेको चाहिँ ग्लुकोजले मात्रै बनेको, अरू हेमिसेलुलोज पेक्टिनमा ग्लुकोज बाहेक अरू पनि मोनोसेक्राइड्स हुन्छन्, दिज आर कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। र यो सेलुलोज चाहिँ हामीले पेपर प्रोडक्सन गर्नको लागि, बायोफ्युल फर इक्जाम्पल इथेनोलहरू बनाउनको लागि पनि युज गर्न सक्छौँ। त्योदेखि बाहेक अरू पनि युज छ। त्यही भएर हामीले साइन्टिस्टहरूले के रिसर्च गरिरहेछन् भने सेल वालमा भएको जुन सेलुलोजको ग्लुकोज छ त्यसलाई कसरी एक्सट्र्याक्ट गरेर maybe we can use in the form of adhesive or food or some other purposes के हुन सक्छ. So you can just do a online search and then write an analysis report. And this is the end of today's lecture. Thank you very much for going through my lecture. Bye bye and stay safe.